स्वागत है तुहाडा। तुसीं वेख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हाँ तुहाडे नाल शराबत चौधरी। मुद्दे की बात लैके असीं हाजिर हां। मुद्दे की बात विच पंथक फैसले, सियासत ते सवाल ते चर्चा होवेगी। भाई रणजीत सिंह ढड्डरियां वालियां वालों जत्थेदारां दे फैसले ते चुके गए सवाल दा लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने जिहड़ा है समर्थन किया है इस फैसले का। ते बैंस ने कहा कि SGPC दे नाल श्री अकाल तख्त साहब ते जत्थेदारां दे फैसले प्रकाश सिंह बादल दे पूरे प्रभाव हेठ होंदे ने। उधर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ढड्डरियां वालियां दे बयान का जवाब दिता कि जो जिस नज़रिए दे नाल जिस चीज़ नूं वेखदा है उसनूं ओहो जिही ही नज़र आउंदी है। संत रणजीत सिंह ढड्डरियां वाला दे उस बयान नूं लोक इंसाफ पार्टी की हिमायत मिली है जिस विच उन्हां कहा सी कि श्री अकाल तख्त साहब दे जत्थेदार चेहरा वेख के फैसला करते ने। ढड्डरियां वालियां दी हिमायत विच उतरे लोक इंसाफ पार्टी प्रधान सिमरजीत बैंस ने सीधे सीधे बादल परिवार ते निशाने लाए। उधर SGPC ने इस मसले ते संत ढड्डरियां वाला दे नाल सिमरजीत बैंस ते भी पलटवार किया। अमरजीत सिंह चावला का कहना है कि ढड्डरियां वाले अपने गुरु तक का सम्मान नहीं करते, जबकि बैंस के बयान नूं सियासत तो प्रेरित उन्होंने करार दिता। उन्होंने संत ढड्डरियां वालियां ने ठीक कहा, कल्ले संत ढड्डरियां वाले नहीं पूरा सिख जगत पूरा पंजाबी जगत जानता भी जिहड़ा अकाल तख्त साहब का जहेदार आ वो बादलों की पर्ची है, बादलों के लिफाफे चों निकली हुई पर्ची है। पप्पू समान कहांगे भी वो जो हुक्म बादलों का आंदा तो उस हुक्म अनुसार वो फैसले लैंदा। किसी नूं सज़ा लवाउणी है ला दिंदा, कहंदे किसी नूं माफ करवाउणी है ते माफ कर दिंदा। बैंस भरा सियासी तौर पर बयानबाजी करते रहंदे आ। उन्हां लोकां दा जो मैं उन्हां बारे कोई कमेंट नहीं करना चाहुंदा क्योंकि ना वो धार्मिक ने ना उन्हां नूं धर्म दे बारे समझ आ। वो असीं उहदा बारे की कह सकदे। संत रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले वो वड्डा हो के बंदा अपने गुरु के बारे थोड़ी गलत, मां बारे भी बंदा गलत बोल दिता। वो तो अपने जिहड़े महापुरखों के कोल रह के उन्हें सारी सिक्ख्या हासिल की, जिहड़ी गल है जिन्होंने वाजे ते बिठाया संगत च बहन जोगा किया, वो तो उन्होंने भी कह दिते। उन्होंने बारे आपां की कह सकते। उधर पंजाब कांग्रेस भी संत रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले दे बयान तो इत्तेफाक रखती है। कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने बकायदा राम रहीम मामले विच हुई फजीहत का हवाला दिता, जबकि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पलटवार किया। कहना भी एक एडी साडे सिख धर्म की सिरमौर संस्था के उत्ते इस किस्म के इल्जाम लगने अपने आप से एक गंभीर गल है। सारे रल मिल के इस किस्म का जेडे भी साहिबान जी संस्थावां च बैठे हैं उन्होंने अपना आचरण इस किस्म का रखना चाहिए ताकि कोई भी इस किस्म का शक शुबा या उंगल उठने वाली पोजीशन ना आवे। हर इंसान का अपना नजरिया होंदा है, जिहो जी उन्हां दी सोच होंदी उहो जिहा उन्हां दा नजरिया होंदा। मैं चाहे विवाद तुसी देखिया होएगा कि राम रहीम के मामले के अंदर पहले एक फैसला आउंदा कि उन्होंने दोषी करार दिता जाता है, फिर उन्होंने माफ़ कर दिता जाता है, फिर माफ़ करने तो बाद फिर विवाद खड़ा हुंदा, फिर उन्होंने माफ़ी वापस ली जाती है। इसका मतलब यह है कि ढड्डरियां वालियां दा किते ना किते जिहड़ा इल्जाम है ये साबित करता है कि ये धर्म के मामले के अंदर बादल परिवार की सीधी दखलअंदाजी है। संत ढड्डरियां वाला अमृतसर में 14 नवंबर एक समागम करन जा रहे सन, जिस नूं SGPC के कुछ सिख जत्थेबंदियां के एतराज के चलदियां रद्द कर दिता गया सी। इस ते बाद संत ढड्डरियां वाला ने सामने आके अपना पक्ष रखिया सी ते हुण मामला लगातार तूल फड़दा जा रहा है। अमृतसर तो राजन गोसाई ते नाल जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। मुद्दे की बात पंथक फैसले, सियासत ते सवाल। तमाम मेहमान साडे नाल जुड़ेंगे। उस तो पहला जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के कुछ सवाल। सवाल नंबर 1 असीं पुछ रहे हैं संत ढड्डरियां वाले दे सवालों नूं बैंस भरावां दी हिमायत मिलण दे की मायने ने। ये सवाल नंबर 1 जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का कि इस बयान नूं बैंस भरावां दी हिमायत मिलण दे की मायने ने। सवाल नंबर 2 तुहाडी स्क्रीन ते बैंस भरा क्यों बोले परिवार विशेष के प्रभाव विच हुंदे ने सिंह साहबाना दे SGPC दे फैसले। ये सवाल नंबर 2। हुण सवाल नंबर 3 होवेगा कि श्री अकाल तख्त साहब ते
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ SGPC ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ SGPC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ SMS ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ PH ਸਪੇਸ Y, ਨਾ ਦੇ ਲਈ PH ਸਪੇਸ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ 57575 ਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ 18001803535 ਤੇ ब्रेक तो बाद। पंथक फैसले सियासत ते सवाल मुद्दे की बात में तमाम मेहमान साडे नाल जुड़ गए ने। कांग्रेस के नुमाइंदे तारा सिंह संधू साडे नाल चंडीगढ़ स्टूडियो तो लाइव ने। बीजेपी के नुमाइंदे हरजीत गरेवाल, आम आदमी पार्टी के MLA कुलतार सिंह थोड़ी देर में जुड़नगे। अकाली दल के नुमाइंदे चरणजीत बराड़ साडे नाल जुड़ गए ने। इस तो इलावा यूनाइटेड अकाली दल के भाई मोहकम सिंह साडे नाल अमृतसर तो लाइव जुड़ गए ने। XDSGNC मैंबर ने साडे नाल तरसेम सिंह नोएडा स्टूडियो में साडे नाल मौजूद ने। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मुद्दे की बात विच। साडे नाल सब तो पहला तरसेम सिंह जी ने, XDSGNC मैंबर। तरसेम सिंह जी, संत ढड्डरियां वालियां ने कुछ सवाल चुके, उस ते बैंस भरावां दी हिमायत दे की मायने ने? गल यह है कि किसी भी शख्स नूं ये शक नहीं होना चाहिए जी कि अकाल तख्त साहब दे जिहड़े फैसले हैं जी, खास तौर ते जिहड़े आम पब्लिक नाल संबंधित होण जी, उन्हां उत्ते बादल साहब दा सीधा प्रभाव हुंदा है। अगर इस गल दी पुछ करनी होवे कि प्रभाव है या नहीं, हुण तक जितने भी साबका जथेदार होए ने जिन्हां नूं ऑन ड्यूटी ते किसी ना किसी बहाने नाल उतारिया गया, सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी जिहड़े साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने, प्रोफैसर दर्शन सिंह जी सिंह साहब श्री अकाल तख्त साहब साबका जथेदार ने, ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वेदांती साबका जथेदार ने, प्रोफैसर मनजीत सिंह जी साबका जथेदार ने, ज्ञानी केवल सिंह जी साबका जथेदार ने तख्त श्री दमदमा साहब, ज्ञानी बलवंत सिंह जी नंदगढ़ साबका जथेदार ने, प्रोफैसर गुरमुख सिंह जी साबका जथेदार। ये सारे जथेदार साहबान तख्तां दे सिंह साहबान रहे ने और इहदे विच 2 जथेदार साहबान तां रहे ने जिहड़े दमदमा साहब दे ने, बाकी सारे ही सिंह साहबान श्री अकाल तख्त साहब दे सब जथेदार साहबान रह चुके ने, जिन्हां नूं सारियां नूं ही बादल साहब दे जदों तक उन्हां दे हुक्म नूं मंनदे रहे ने तद तक उस सीट ते विराजमान रहे ने। जदों उन्हां दी दखलअंदाजी नाल वो फैडअप हो जांदे ने, फिर जदों उस चीज़ दे उत्ते अपनी आत्मा दी आवाज़ जां संगत दीआं भावनावां नूं देख के अपने विचार प्रगट करदे ने, वो बादल साहब किसी भी सूरत ते सहन नहीं कर सकते। और इहो हाल ज्ञानी गुरबंजन सिंह जी दा होवेगा, ये आउण वाले इतिहास आउण वाले समय दे विच तुसीं देख सकदे हो। इस करके सारी दुनिया दा सिख जगत जिहड़ा है ये महसूस करदा कि बादल साहब सीधी दखलअंदाजी अकाल तख्त साहब के फैसले ते करदे। बादल साहब कहते ने अजिहा कुछ भी नहीं है, उन्हां दे कहण दे नाल वो कदे भी नहीं कहणगे मैं दखलअंदाजी करदा, क्योंकि उन्हां दा कहंदे सवाल चुकना जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब ते सवाल चुके जा रहे हैं सही नहीं है, अकाल तख्त साहब सिर्फ इंसाफ मिलदा है। हाँ, अकाल तख्त साहब दे उत्ते कोई भी शख्स कोई भी सिख सवाल खड़ा नहीं कर सकता। सवाल यह कि अकाल तख्त साहब वर्गी जिहड़ी पवित्र सीट है उस सीट दे उत्ते एक व्यक्ति विशेष बैठा है और हरेक व्यक्ति विशेष दियां अपनी एक बुद्धि है, अपनी नॉलेज है, उहदियां अपनियां कमजोरियां हन। जदों एक व्यक्ति सिख कौम दीयां भावनावां दे मुताबिक फैसला नहीं करेगा, हुणे जिक्र होया सी तुहाडे हुणे इस दे विच कि अपने आप नानकशाही कैलेंडर बनाया और उसनूं अपने आप ही जदों दबाव आ गया फिर खत्म कर दिता, अपने आप ही सौदा साध नूं माफ किया, पर जदों देखा ये वारा नहीं खाता फिर वो सारा फैसला वापस ले लिया। इस तो बिना होर किहड़ा सबूत हो सकदा कि बादल साहब सबूत बाकी मेहमानां नूं भी नाल ले नहीं देंदे। बाकी मेहमानां नूं भी नाल ले लईए। साडे नाल बराड़ साहब ने, चरणजीत बराड़ साहब ने, शिरोमणी अकाली दल के नुमाइंदे। बराड़ साहब इत्थे ढांडरियां संत रणजीत सिंह ढड्डरियां वालियां ने कुछ सवाल उठाए, उस तो बाद बैंस भरा भी उन्हां दी हां विच हां मिला रहे ने ते इत्थे तरसेम सिंह जी भी कुछ सवाल चुक रहे ने। सिमरत जी मैं माफ़ी चाहना, मैं तो खैर पिछले 4-5 दिन की बहुत दिनों तो टीवी देखा नहीं सी, पर मैनू किसी ਸਰੋਤੇ ने SMS किया कि अज लगातार चौथे दिन मुद्दा है, कला ये नहीं ठाउंदे, तुसीं भी उन्ना ही जोर लाया होया है, ये साडी संस्था नूं
ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿੱਤ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿਮਰਤ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ ਹੁਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਖੌਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਮੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ। ਚਲੋ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਤਰਸੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ 14 5 70 14 ਤੇ ਹੋਈਆਂ 5 6 ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 18 18 19 19 20 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਦ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18 18 19 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 18 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ, 13 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ 25 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ 26 ਸਾਲ ਵੀ ਰਹੇ, 2 ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ 7ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 11 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, 16 ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬਚ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਖੀਰੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਲਾਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਕ ਨੂਰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ 1978 ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਮਿਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਖਾਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ।
ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਰਸੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ 2015 ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਤੇ SGPC ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ 2015 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਤਵਾਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਚਲਾਕੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ इंसाफ मिलता है। पर इत्थे कुछ सवाल भी बार बार लगातार उठ रहे, चाहे माफीनामे वाली गल होवे, एक किंतु परंतु फिर क्यों हो जाता है? बेनती है कि अकाल तख्त साहब का सत्कार हर सिख करदा सी, करदा ते करदा रहेगा जी। व्यक्ति की जिथे गल आ जाएगी उत्थे उनकी हर गल का नोटिस लेना सिख कौम का फर्ज है, लेंदे रहे ने ते अगे भी वो लेंदे रहणगे। रही गल ज्ञानी गुरबचन सिंह जी की, सो ज्ञानी गुरबचन सिंह जी श्रोमणी कमेटी ने एक सिस्टम बनाया जी 58 साल से रिटायर हो जाएंगे, ये मेरा ख्याल 77 साल के हो गए ने। कोई सिस्टम नहीं, कोई निजम नहीं, कोई मान मर्यादा नहीं, कोई है ही नहीं, कोई की कही असीं आपदा ढिड नंगा हुंदा। सो दूजी गल है कि जे नहीं बोलते तो वो ना नानक प्रकाश च आउंदा चुप रहा तो बैठिए, कहते सत्थर बैठा घत,
ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਬੜਬੜ ਕਰੇ ਬਹੱਤ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ 70 ਘੱਤ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। SGPC ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ, 4-5 ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। SGPC ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗਲਮਿਓਂ ਫੜਦੇ, ਕੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਠਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ SGPC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ SMS ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ Y, ਨਾ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ 57575 ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1800 180 35353।